Hello everyone, I Sneha Marathe, Assistant Professor, PG Department of Law, SP University. I welcome you all to the next topic of insurance law, that is concept of assignment of insurance policy. Now generally we know assignment happened whenever you are assigning something, it happens generally on the basis of endorsement. So in this case also we will be dealing with the concept of assignment. When we can say assignment is valid, if it is done in during the period with the transfer of the subject matter, and the consent of insurer is also necessary element of the assignment. Now, as we have discussed, generally when we have discussed insurance policies, there are basic three types. So in case marine insurance and life insurance, they are the marine and life policies are assignable without the concept of insurer, but for the assignment of the fire insurance, concept of insurer is compulsory, mandatory element. So assignment of when we talk about concept of assignment, before the Insurance Act, the concept of assignment used to be dealt under the Transfer of Property Act, but after the Insurance Act 1938, now the concept of assignment discussed under Section 38. Now, what are the basic steps and mode of assignment? When we are discussing assignment, it should be in writing. It should be in written document. Either it can be in form of endorsement on the policy document itself, or it can be by separate document. Secondly, in either case, it must be signed by assigner or transferor or his duly authorized agent. The person who is assigning to other person, he has to sign it or his agent has to sign it. Third important thing is it must be attested by at least one witnesses. Means just for the sake of assignment, if somebody is saying that yes, I have assigned my policy to you, it is not considered that the verbal assignment is not valid. It must be in written document. It must be endorsement on the policy itself or with the separate document. It must be signed by the assigner. It must be attested by the one witness. એટલે જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું અસાઇનમેન્ટ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે વ્યક્તિ એ પર્સને જો એની લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લીધેલી છે અને એને હી ઇઝ ઓઈંગ સમ અમાઉન્ટ ફ્રોમ બી, તો જ્યારે એવું કહે છે કે એને ઉધાર છે બી પાસેથી લેવાનો, એના બદલામાં જો એવું કહે છે, જો એ એવું કહે છે કે મારી લાઈફ પોલિસી છે એ તું લઈ લે, ઇન દેટ કેસ જનરલ વર્બલ કન્વર્ઝેશન ઇઝ નોટ વેલિડ. એમાં રિટર્ન લખાણમાં હોવું જરૂરી છે. એ પહેલું સ્ટેપ છે. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ એ છે કે જે વ્યક્તિ પોતે આપે છે, અસાઇન કરે છે બીજાને, એ પોતે સાઇન કરેલું હોવું જોઈએ અથવા તો એનો કોઈ એજન્ટે સાઇન કરેલું હોવું જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ જે સામે બેઠો હોય વિટનેસની હાજરીમાં અને અટેસ્ટેડ ડોક્યુમેન્ટ પર સાઇન કરેલું હોવું જોઈએ. અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની પોલિસી બીજાને ક્યારે આપે છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ જો તમે પોતાની કાર લીધેલી છે એ જો તમે બીજાને વેચી દો છો, તો જ્યારે તમે કાર વેચો છો, વિથ ધેટ સેલ ઓફ પ્રોપર્ટી યુ ઓલ્સો હેવ ટુ assign that policy to that person with immediate effect. જ્યારે તમે આજના દિવસે જો પ્રોપર્ટી સેલ કરો છો તો એ જોડે જોડે એની પોલિસી પણ એને ટ્રાન્સફર કરી દેવી પડે, તો જ એને વેલિડ અસાઇનમેન્ટ કહેવાય છે. કેમ કે કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈપણ વસ્તુ પર લીધેલી જે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે, જો આજે
એ પાસે જે કાર છે એ વ્યક્તિ એ કાર બીને વેચી દે છે. એના પછી એ વ્યક્તિ પાસે એની ઓનરશિપ રહેતી નથી. તો જ્યારે આપણે બેઝિક કન્સેપ્ટ કહીએ છીએ ઇન્ડેમનિટી કરાર, તો જે સબ્જેક્ટ મેટર જો એ પાસે ન હોય તો એના પરનો ઇન્સ્યોરન્સ એની પાસે રહેતો નથી. કેમ કે એને હવે એ કારને કંઈ પણ ડેમેજ થાય તો એને ભોગવવું એને પડશે નહીં. એનું ડેમેજ, એનું નુકસાન જે છે એને ભોગવવું પડે નહીં, કેમ કે હવે એની પ્રોપર્ટી રહી નથી. હવે જો એ સેમ ટાઈમે એ જો પોલિસી બીને ટ્રાન્સફર ન કરે તો એ પોલિસી ઇનઓપરેટિવ થઈ જાય છે. એટલે જ્યારે પણ સેલ થાય છે ત્યારે એની જોડે તરત જ પોલિસીનું પણ અસાઇનમેન્ટ થવું જોઈએ. હવે અસાઇનમેન્ટ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રોપર ફોર્મેટ કે વર્ડ્સ એવા વાપરવાના કે આપેલા છે નહીં કે જે તમારે કમ્પલસરી વાપરવા પડે. જનરલ જેમ તમે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ બનાવો છો, લીગલ ડોક્યુમેન્ટ, ઓન દેટ યુ કેન ડુ એન્ડ યુ કેન અસાઇન યોર પોલિસી ટુ અધર પર્સન. આ જે આપણે કીધું કે રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ્સ એના માટે રાખવાનું કે જ્યારે કાલે કોર્ટમાં જવાની વાત આવે તો એવિડન્સ એક્ટમાં સેક્શન 68 જે ડીલ કરે છે કે જે અસાઇનમેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ જો રિટર્નમાં હોય તો એને કન્સિડર કરે છે. નાવ અસાઇનમેન્ટ જેમ આપણે વાત કરી લાઈફ પોલિસીની, એવી જ રીતે મરીન પોલિસી છે, ફાયર પોલિસી છે, એનું પણ અસાઇનમેન્ટ કરવામાં આવે છે. મરીન ઇન્સ્યોરન્સની જે પોલિસીનું જે અસાઇનમેન્ટ છે એ સેક્શન 52 અને 53ની અંદર મરીન ઇન્સ્યોરન્સ એક્ટ 1963માં પણ આપેલું છે. મરીન પોલિસી કેન બી ટ્રાન્સફર બાય ધ અસાઇનમેન્ટ unless it contains express norms about prohibition of assignment. એટલે જનરલી મરીન પોલિસી છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. ઇન એક્સેપ્શનલ કેસ જો પોલિસી ડોક્યુમેન્ટની અંદર એવું પ્રોહિબિશન આપેલું હોય, એવો કોઈ ક્લોઝ આપેલો હોય કે તમે એ પોલિસીને બીજાને ટ્રાન્સફર ન કરી શકો, એવો જો ક્લોઝ ન આપેલો હોય તો તમે એ પોલિસીનું અસાઇનમેન્ટ એટલે એને ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. મરીન પોલિસી કેન બી અસાઇન્ડ બાય ધ એન્ડોર્સમેન્ટ ઓર જનરલી કસ્ટમરી મેનર, જેમ આપણે કીધું કોઈ અધર ડોક્યુમેન્ટ બનાવીને પણ તમે એને ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. હવે આપણે બેઝિક કમ્પેરિઝન જોઈ લઈએ કે મરીન પોલિસી અને ફાયર પોલિસીની અસાઇનમેન્ટમાં શું ડિફરન્સ છે. હવે કમ્પેર કરતી વખતે સ્ટાર્ટિંગ જે સિમિલારિટી છે એ જોઈ લઈએ. This both are general transfer of the property. જ્યારે મરીન ઇન્સ્યોરન્સ અને ફાયર ઇન્સ્યોરન્સમાં જ્યારે પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, બી ઇન ફોર્મ ઓફ એની ટાઈપ, તમે કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને કોઈ પણ રીતે ટ્રાન્સફર કરો છો, સેલ છે, બાઇંગ છે, લીઝ છે, કોઈ પણ રીતે જ્યારે એ પ્રોપર્ટીનું ટ્રાન્સફર થતું હોય એ જોડે એ પોલિસીનું પણ અસાઇનમેન્ટ જરૂરી છે. સિમિલર ટાઈમમાં ટ્રાન્સફર પ્રોપર્ટી થાય એ જ ટાઈમે અસાઇનમેન્ટ ઓફ પોલિસી ઇઝ કમ્પલસરી. ઇફ ઇન્શ્યોર્ડ પાર્ટ્સ વિથ ધ ઇન્ટરેસ્ટ વિથ ધ પ્રોપર્ટી, જેમ આપણે પહેલાં વાત કરી હતી કે જો વ્યક્તિ પહેલાં પ્રોપર્ટી વેચી દે છે અને એના 6 મહિના પછી જો એ પોલિસી બીજાને ટ્રાન્સફર કરે તો ડ્યુરિંગ દેટ ટાઈમ એ પોલિસી ઇનઓપરેટિવ ફોર્મમાં જતી રહે છે. There is one differentiation in form of ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ અને મરીન ઇન્સ્યોરન્સમાં બેઝિક ડિફરન્સ એ છે કે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ છે એ લોસ અકર થવાના જે કન્ટિન્જન્ટ સિચ્યુએશન આવે જેમાં લોસ અકર થાય એના પહેલાં જ એ અસાઇનમેન્ટ થવું જોઈએ. પોલિસીનું અસાઇનમેન્ટ એના પહેલાં જ કમ્પલસરીલી થવું જોઈએ. જ્યારે મરીન ઇન્સ્યોરન્સમાં પોલિસી ઇન્સ્યોરન્સ policy assignment can be done before or after the loss. એટલે મરીન ઇન્સ્યોરન્સમાં અસાઇનમેન્ટ ઓફ પોલિસી even can be transferred after the loss. So this is basic difference between marine and fire policies. આની જોડે આપણે એક નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે એ જોઈ લઈએ છીએ, દેટ ઇઝ કન્સેપ્ટ રિલેટેડ ટુ ધ constitutional perspective of insurance law. When we are dealing with constitutional perspective, તો જે આપણે કહીએ છીએ કે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પર્સપેક્ટિવ જે કોન્સ્ટિટ્યુશનને રિલેટેડ છે,
તો એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ કવર થાય છે, પણ ડાયરેક્ટલી જે એઝ પર અવર સિલેબસ જે આપણા સિલેબસમાં આપેલી છે એટલા આપણે પોઈન્ટ જોઈ લઈએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we are discussing concept of constitutional perspective of insurance law. કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં જે એન્ટ્રી વાઇઝ આપેલું છે, જે શેડ્યુલ 7ની અંદર દેર આર 3 લિસ્ટ. આપણને બધાને ખબર છે કે 3 લિસ્ટ છે. એમાં યુનિયન લિસ્ટ, સેકન્ડ છે સ્ટેટ લિસ્ટ એન્ડ થર્ડ છે કોન્કરન્ટ લિસ્ટ. સો જે આપણે પહેલી જે એન્ટ્રીઝ જોવાના છે યુનિયન લિસ્ટની છે. Under Union List, entry number 47, which specifically deals with the insurance. જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે યુનિયન લિસ્ટમાં 47 નંબરની એન્ટ્રી છે કે જે ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરે છે, એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે યુનિયન સેન્ટ્રલ લો, યુનિયન લો ડીલ્સ એન્ડ ડિસાઇડ્સ એવરીથિંગ રિલેટેડ ટુ ધ ઇન્સ્યોરન્સ લો. એટલે ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડની જે પણ લો બનાવવાનું છે કે જે પણ કોઈ પણ નિયમો, રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન બનાવવાનું છે એની ઓથોરિટી સ્ટેટ પાસે નથી પણ સેન્ટર પાસે છે. એટલે એન્ટ્રી 47 ડિસ્કસ about insurance. So each and every laws or rules related to insurance made by the union or central law authority. Next is section 24 and section 25 deals with the shipping, navigation, maritime related points. In that they have covered inland water as well as water approaches to sea. So in this two sections also the authority has been given to the central law because this entries comes under the union list. Entry number 29 discuss about airways, aircraft, navigation, provision of aerodrome and related rules and regulation, organization of air traffic. This all are things directly and indirectly related to the airways and related to the insurance, and this authority is also given to the central law. Section 30 discuss about carriage of passenger and goods by railway, sea, air and by the national waterways is mechanically propelled vessel. અત્યાર સુધી જે આપણે જોયું એમાં સેક્શન 47 સેક્શન નહીં, એન્ટ્રી 47 જે યુનિયન લિસ્ટમાં આવેલી છે એ ઇન્સ્યોરન્સ, એટલે ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ જેટલા કાયદા છે એ આપણું સેન્ટ્રલ લો, એટલે સેન્ટરથી જે યુનિયન માં જે લો બનાવવામાં આવે છે એનાથી ગવર્ન થાય છે. એન્ટ્રી 24 અને 25 એ જે બે એન્ટ્રી છે 24 ને 25 નંબરની, એમાં મરીન રિલેટેડ જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, જે પણ વેસલમાં પેસેન્જર છે કે મેરીટાઈમ બિઝનેસ થાય છે, એ બધા રિલેટેડના જે પણ કાયદા છે, અને બિકોઝ એની જોડે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી મરીન ઇન્સ્યોરન્સ પણ રિલેટેડ છે, એ બધાનું ડીલિંગ અને એ બધા રિલેટેડના જે લોસ છે અને રેગ્યુલેશન્સ, રૂલ્સ છે એ બધા પણ સેન્ટ્રલ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. તે જ રીતે સેક્શન એન્ટ્રી 30માં આપેલું છે એ જે પેસેન્જરને બેસાડવામાં આવે છે, કાં તો પછી જે પ્રોપર્ટી જે માલસામાનની હેરાફેર કરવામાં આવે છે, જે મિકેનિકલી થાય છે, જે મિકેનિકલ જે શિપ હોય છે કે જે મિકેનિકલી ચાલે છે, એ બધાનું પણ જે ચાલવાનું એનું જે રેગ્યુલેશન, એના રિલેટેડ જે રૂલ છે એ બધું બનાવવાનું કામ પણ યુનિયનનું છે, સેન્ટરથી થાય છે. હવે જે બીજી એન્ટ્રી આપણે જોવાની છે લિસ્ટ 3ની છે, કોન્કરન્ટ લિસ્ટની છે. 23 નંબર અને 24 નંબરની જે બે એન્ટ્રી છે એમાં સોશિયલ સિક્યોરિટી અને સોશિયલ ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરેલ છે. તે જ રીતે એમ્પ્લોયમેન્ટ અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, એટલે એમ્પ્લોયમેન્ટ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રિલેટેડ જોશો તો જે આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમની જે વાત છે એમાં પણ પાર્શિયલી જે ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન આવે છે. તે જ રીતે સોશિયલ સિક્યોરિટી, પબ્લિક ઇન્સ્યોરન્સ લો, આ બધાના પણ જે રિલેટેડ
ઇન્સ્યોરન્સ કન્સેપ્ટ અને રૂલ આવે છે એ બધાની ઓથોરિટી કોન્કરન્ટ લિસ્ટમાં છે, એટલે સ્ટેટ અને સેન્ટર બંને પાસે છે. Entry 24 discussed welfare of labor including condition of work, provident fund, employer liability, workmen compensation, everything related to that. એટલે આપણે એવું જોઈ શકીએ જ્યારે કોન્કરન્ટ લિસ્ટમાં જે એન્ટ્રી જે સબ્જેક્ટ મેટર પર આપેલી છે એનો અધિકાર, એના વિશે રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન અને ડિસિઝન લેવાની જે ઓથોરિટી છે એ સેન્ટર અને સ્ટેટ બંનેની છે. પણ જ્યારે કોઈ પણ રૂલ બનાવવામાં આવે છે, એક્ટ બનાવવામાં આવે છે અને જો એમાં ક્લેશ થાય છે, ઇન દેટ કેસ સેન્ટર્સ લો ઓવરરાઇડ્સ ધ સ્ટેટ લો. એટલે વધારે ઓથોરિટી સેન્ટરને આપેલી છે કે જ્યારે બંનેમાં જો ક્લેશ થાય છે, કન્ફ્લિક્ટ થાય છે, ઇન દેટ કેસ laws made by the center considered as a final one. This is all about the concept of constitutional perspective on insurance law. Lastly, we will be looking into the concept of effect of war on insurance policy. Generally, આપણે જેમ કીધું છે કે ઇન્સ્યોરન્સ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ જનરલ કોન્ટ્રાક્ટ. એટલે જો તમે કોઈ પણ એનિમી કન્ટ્રી જોડે, જો અત્યારે એની સિચ્યુએશન એવી છે કે જ્યાં તમે એનિમી કન્ટ્રી નથી, બટ ઇફ ટુમોરો ઇટ હેપન કે ઇફ ધ કન્ટ્રી બીકમ એનિમી કન્ટ્રી, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં આપણે ઇન્ડિયા અને ચાઇનાની વાત કરીએ તો હમણાં એનિમી કન્ટ્રી નથી, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, પણ જો કાલે એવું થઈ જાય કે વોર બ્રેક થઈ જાય બંનેની વચ્ચે, તો જો તમે કોઈ પણ કરાર કરેલા હોય તો એ વેલિડ નથી ગણી શકતા, કેમ કે એ પછીથી એને વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ ગણવામાં આવે છે. એન્ડ જનરલી ઓલ ટાઈપ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ does not cover war insurance because they have this concept of war in form of exception. Whenever you buy fire insurance, any property insurance or any type of other insurance, generally war is fall under the exceptions to them, and that is why if you are staying in particular locality or situation where you want to buy the kind of or you want yourself get saved from the war, in that case you have to buy individual war insurance. That is also available nowadays, or you can buy with the other added rider to it. So likewise, this is it about effect of war on the insurance policy. આ સાથે આપણા જે બેઝિક બધા પોઈન્ટ હતા યુનિટ 1ના એ કવર થઈ જાય છે. So today we are done with unit 1 of insurance law. If you have any query, any doubt, you can contact me. Thank you.